स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो हाजिर हाँ। अक्सर ही असी पंजाबियों नूं या पंजाब के वसनीकों नूं मिहने मारते हैं कि पंजाब की जिहड़ी नौजवानी है उन्होंने बाहर भेजा जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्योंकि पंजाब दे विच दो तीन अलामतां ने जिहड़ियां साडा पिछा नहीं छड्डियां। सब तो वड्डी अलामत बेरोजगारी की, चंगे पढ़े लिखे नौजवानों नूं रोजगार नहीं मिलता। हाई डिग्रियां लैके भी वो धक्के खांदे फिरदे ने, उन्होंने रोजगार नहीं मिलता। दूजी गल नशे की अलामत ने पंजाब की नौजवानी नूं गरका दिता। ते तीजा सब तो वड्डा दुख ते सब तो वड्डा डर अजकल है गैंगस्टरवाद का। गैंगस्टरवाद वाल ना साडे बच्चे वळदे। जेकर तुसीं गंभीरता सोचोगे या माहरां नाल गल करोगे तो सारे ही एक गल ते सहमति जरूर प्रगटाते हैं कि वेला मन शैतान का घर हुंदा, वेला दिमाग जिहड़ा वो शैतान का घर हुंदा। जेकर इन्हां नौजवानों नूं एक चंगे राह वाल तोरिया जाए, रोजगार दिता जाए, कोई जॉब दित्ती जाए, किसी कंपनी दे विच कोई नौकरी दित्ती जाए, तो यकीनन तौर पर यह सारिया अलामतों तो छुटकारा हो सकता। जेकर तुहाडा बच्चा नौजवान जिहड़ा अज दा है, जेकर वो चंगे तरीके दे नाल किसी रोजगार दे वल लग्या होवे तो यकीनन तौर पर वह कदे नशे बारे सोचेगा ही नहीं। यकीनन तौर पर वह भैड़ियां गल्लां वल कदे देखेगा ही नहीं, गैंगस्टरवाद वल जाएगा ही नहीं। ये सारिया ही चीज़ां एक चीज़ नाल जुड़ियां हुई ने, तो वह है रोजगार। कि पंजाब दे विच रोजगार पॉसीबल है? कि सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ रोजगार दे सकती है? कि सरकार सरकारी नौकरियां सब ਨੂੰ दे सकती है? ये ਵੱਡਾ सवाल है। सवाल ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ चुनौती भी है। यकीनन तौर पर मुल्क की कोई मर्जी स्टेट होवे वो हर एक नूं सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, या दुनिया की कोई मर्जी कंट्री होवे वो हर नौजवान नूं सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हुण वड्डा सवाल ये खड़ा होंदा, फिर नौकरियां पैदा कित्थों होणगीਆਂ, नौकरियां आणगीਆਂ कित्थों? ते उसका पूरी दुनिया दे विच इक्को जवाब है, वो है उद्योग। उद्योगपति ही एक रीढ़ की हड्डी हुंदे ने जिहड़े किसी भी सूबे नूं चलाउंदे ने या किसी भी स्टेट नूं चलाउंदे ने। और उस दे नाल जे गल पंजाब की की जाए तो पंजाब भावें ही खेती प्रधान सूबा है, पर जो अज खेती के हालात ने वो किसी तो लुके नहीं ने। तो दूजा सब वड्डी जिहड़ा रोजगार सानूं मुहैया करा सकदा वो है साडी इंडस्ट्री, पर जो इंडस्ट्री के हालात ने वो भी किसी तो लुके नहीं ने। पंजाब दे विच पिछले 2 दहाकिਆਂ की गल कर लो तो इंडस्ट्री ने जिहड़ी वो प्लान करके चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई भारत ही छड़ के बाहरले मुल्कां दे विच उसने अपनी कोई भी इंडस्ट्री तां ही प्लान करती है क्योंकि ये अक्सर क्या जाता है कि 4 पैसे जिथे बचणगे वो उत्थे चला जाएगा। वो थोड़े रूट्स दे नाल, थोड़ियां इमोशनस दे नाल, थोड़ियां फीलिंग्स दे नाल जुड़िया तो जरूर हुंदा, पर अपना घर हर एक ने चलाना है। सो पंजाब नूं इस अलामत दे विचों किवें कढना है ये समझना बड़ा जरूरी है। अज असीं कोशिश करांगे। अज एक पैनल लैके आए हैं तुहाडे सामने, नॉन पोलिटिकल पैनल है और रहेगी कि पंजाब दी नौजवानी नूं, पंजाब दी जवानी नूं ते पंजाब दी नूं किवें बचाया जा सकदा, कुछ निचोड़ कढ़िया जा सके। साडा खास मेहमान मौजूद ने डॉक्टर DS चावला साहब, माफ करना DS चावला साहब, प्रधान ने USPMA दे। बहुत बहुत स्वागत है चावला साहब, तुसीं अक्सर मेरे नाल डिबेट्स दे विच देखदे हो। उपकार सिंह आहूजा साहब प्रधान ने CICU जिन्होंने सिसू कहा जाता है, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। गुरमीत सिंह सेठी साहब मौजूद ने, मैंबर ने CICU दे, बहुत बहुत स्वागत है। तिन्ने मेहमानों का, तिन्ने ही मेहमान इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए ने। अज जिन्ने मेरे मन दे विच वलवले ने इंडस्ट्री नूं लैके वो सारे आपां कढ लेने ने। जो सवाल ते परंतु किंतु कीते जांदे ने वो भी सवाल कढ लेने ने। शुरुआत चावला साहब तो, तुसीं कह रहे हो कि इंडस्ट्री के हालात ठीक नहीं, इंडस्ट्री के हालात माड़े ने, इंडस्ट्री नूं सहयोग की लोड़ है, सरकारां ते सहयोग की लोड़ है। लोग कहते हैं कि सरकारां ते दयाल इंडस्ट्री ते हुईयां पियां ने, कॉरपोरेट घराणियां ते हुईयां पियां ने, थोड़े लोन माफ कर दिते जांदे ने, तुहानूं टैक्स छड्ड दिते जांदे ने, तुहानूं बिजली मुफ्त दित्ती जांदी है, तुहानूं तां कुछ करन दी लोड़ नहीं पैंदी। तुसीं कह रहे इंडस्ट्री प्लान कर रही है पंजाब दे विच। हरप्रीत जी, सब तो पहला मैं PTC न्यूज़ के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल कहना। हरप्रीत जी तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं PTC चैनल के राहीं जी ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ UAE ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ, IT ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਕੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਖਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ 50-50 ਸਾਲ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਆਓ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 365 ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 4 5 10 15 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 25 30 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕੋ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਸੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲਗਾਈਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 10th ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ 50%। ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ITI ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਨਿਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਵੂਮਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੈਪ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਹੈ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਨਿਟਵੀਅਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਦੇਖੋ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਵਰ ਡਾਈਂਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟਰੈਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫॉर ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੋਡਸ ਅੱਛੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੌਬ ਫੇਅਰਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਫੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ITI 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਾਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10th ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਆ, 12th ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਫੇਲ 12ਵੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਲਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਚਦਾ। ਜੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। and we should have more skill centers in villages and towns। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੀਸੂ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਲੋਨ ਕਾਂਟ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਸ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਣ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਪਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਨਹੀਂ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 10 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, GST ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਰਡ ਚ ਗਵਾਸ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ GST ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਜ 18% ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 18% ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ 12% ਦੀ ਹੈ, 5.5-6% ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗੀ, 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਪੈਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 3000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਮਲਟੀਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ CEO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟਸ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਟਲ ਨੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSME ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PSPCL ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ 50 ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੋਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਐਸ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਅਰਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। MOU ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਔਰ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੜੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ।
ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਏ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਫੈਕਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਲੱਗ ਲਾਓ ਔਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਅ ਲੋਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੱਦੀ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅ ਡਰੇਨੇਜ ਆਫ ਫੰਡ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ। ਉਹ ਫੰਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ XYZ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਜਿਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਗਰੋ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵਿਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਣਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ,
ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਸੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ITIs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟਰੀਮ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਔਨ CNC, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੌਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ 100% ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਵਰਕਫੋਰਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬੇਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਅਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੀ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 10,000 15,000 ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਨਵੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ 92 ਸੀਟਾਂ 117 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ 17 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਭੱਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।